Dear plus one commerce students, good morning. Today in this session, we shall discuss the continuation of classification of companies. Classification of companies is now discussed under the head on the basis of members' liability. On the basis of members' liability, companies are classified into limited shares, limited by guarantee, unlimited liability. On the basis of control, government company, holding company, subsidiary company. These two heads are taken for our discussion in this class. Yes, okay. We shall discuss one by one. Classification of companies on the basis of liability. Classification of companies on the basis of liability. On the basis of liability, companies are classified into three heads, three categories. Companies limited by shares, companies limited by guarantee, and the third one is unlimited company. Company limited by shares. These three heads are also called as limited companies, unlimited companies, guaranteed companies. Company limited by shares are called limited companies. And the next one is guarantee company. Guarantee company. Companies limited by guarantee. The third one is unlimited companies. Okay, now let us discuss them. A company limited by shares is a company in which the liability of the members is limited to its memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. Limited company nu சொல்றது ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட பொறுப்பு, பங்குதாரர்களோட பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். எந்த அளவில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்னா, அவர் வாங்கின பங்குகளில் செலுத்தப்படாத பங்கு முதல் தொகை அளவிற்கு அவருடைய பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். இது அமைப்பு முறையீட்டில் லைபிலிட்டி கிளாஸில் பொறுப்பு விதிக்கூறில் கூறப்பட்டிருக்கும். A company limited by shares is a company in which the liability of its members is limited to its memorandum to the amount unpaid on the shares respectively held by them. The company is limited by shares may be either public company or private company. இந்த கம்பெனி லிமிட்டெட் கம்பெனிஸ் பப்ளிக் கம்பெனியாகவோ ப்ரைவேட் கம்பெனியாகவோ இருக்கலாம். If the members has paid the full amount of shares, then his liability shall be nil. பங்குதாரர் எல்லா பணத்தையும் செலுத்திட்டாரு, தான் வாங்கின பங்கிற்குரிய முகமதிப்பு தொகை அனைத்தையும் செலுத்திட்டாருன்னு சொன்னால் அவருக்கு வேறு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது. ஸோ த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் லைபிலிட்டி இஸ் லிமிட்டட் டு த அன்பெய்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் த face value of shares held by him. Thus, the two main features of a company limited by shares are as follows. The liability of member is limited to the amount, if any, remaining unpaid on the shares held by them. ஏதேனும் பங்கு முதல் தொகையில் செலுத்தாமல் இருக்காருன்னு சொன்னால் அந்த தொகையளவிற்கு மட்டுமே அவர் பொறுப்பேற்க வேண்டியிருக்கும். அடுத்து இன்னொரு ஃபியூச்சர் என்னென்னா, the liability can be enforced either during the lifetime of the company or during the winding up of the company. அந்த பாக்கி உள்ள தொகையை செலுத்தப்படாத பங்கு முதல் தொகையை எப்போ கேட்பாங்கன்னா, கம்பெனி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது கேட்கலாம், அல்லது நிறும கலைப்பின் போது தேவைப்பட்டால் கேட்கலாம். Then the next one is company limited by guarantee. பொறுப்புறுதி நிறுவனம்னு சொல்லுவோம். அந்த கம்பெனியில்
அவர் ஷேர் ஹோல்டராக மெம்பராக சேரும்போது எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு கேரண்டி கொடுத்துருக்காரோ அந்த பொறுப்புறுதி தொகையளவிற்கு மட்டுமே தேவைப்பட்டால் அவர் பொறுப்பாவார். அதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட எதுவும் கேட்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு அவர் நான் 300 ரூபாய்க்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன்னு சொன்னார்னா அவரோட கேரண்டி அமௌண்ட்டு 300 ரூபா தான். அதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட கேட்க முடியாது. கம்பெனி நஷ்டத்தில் செயல்பட்டாலும் அந்த 300 ரூபாய்க்கு மேலே கேட்க முடியாது. ஸோ கம்பெனி லிமிட்டட் பை கேரண்டிங்கிறது என்னென்னா, எ கம்பெனி லிமிட்டட் பை கேரண்டி இஸ் எ கம்பெனி இன் விச் த லைபிலிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் இஸ் லிமிட்டட் டு இட்ஸ் மெமோரண்டம் to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. அதுவுமே அந்த தொகையுமே எப்போ கேட்க முடியும்னா, நிறுவனத்தை கலைக்கும் போது பணம் தேவைப்பட்டா அவங்கள்ட்ட கேட்க முடியும். Such companies are formed for the promotion of commerce, arts, science, religion, charity or any other useful objects. இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ், கேரண்டீடு கம்பெனிஸ் எதுக்காக தொடங்கப்படுகிறது அப்படின்னா, கலை, உடற்பயிற்சி, அறம், அறிவியல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த நிறுவனங்களை தோற்றுவிக்கிறாங்க. தீஸ் கம்பெனிஸ் லிமிட்டட் பை கேரண்டி மே பி எய்தர் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஆர் பப்ளிக் கம்பெனிஸ். இந்த கம்பெனி தனி நிறுவனமாகவோ பொது நிறுவனமாகவோ இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம 2 இது பார்த்துருக்கோம். லிமிட்டட் கம்பெனிஸ் பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் கம்பெனிஸ் கம்பெனி லைபிலிட்டி, லிமிட்டட் லைபிலிட்டி கம்பெனி, guaranteed company. Then the third one is unlimited company. Unlimited companies அப்படிங்கிறது என்னன்னா, வரையறா நிறுவனம்ங்கிறது. பெரிய கூட்டாண்மை மாதிரி எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட பொறுப்புமே அன்லிமிட்டடாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரியான கம்பெனி இப்போ யாரும் விரும்புகிறது கிடையாது. இந்த மாதிரியான கம்பெனி செயல்பாட்டிலையும் கிடையாது. பெரிய கூட்டாண்மை மாதிரி எல்லா பங்குதாரர்களோட பொறுப்பும் வரையறா பொறுப்பாகும். An unlimited company is a company in which the liability of its members is not limited by its memorandum. அந்த அமைப்பு முறையீட்டில் மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட லைபிலிட்டி unlimited liability. In other words, the liability of the members is unlimited. That is, there is no limit on the liability of members. The members of such companies may be required to pay the company's losses from their personal property. கம்பெனியில் லாஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களோட சொந்த சொத்துக்களையும் விற்று அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். அதை காம்பன்சேட் பண்ணி ஆகணும். பிகாஸ் சச் கம்பெனிஸ் செப்பரேட் லீகல் என்டைட்டி, இட்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் கேனாட் ஃபைல் எ சூட் அகேன்ஸ்ட் மெம்பர்ஸ் டைரக்ட்லி. அதாவது கடனீந்தோர் நேரடியாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மேலே, பங்குதாரர்கள் மேலே வழக்கு தொடுத்து பணம் பெற முடியாது. ஏன்னா கம்பெனி தனித்து செயல்படக்கூடிய லீகல் என்டைட்டி, ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்கிற அந்தஸ்து இருக்கிறதுனால. பட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட லைபிலிட்டி அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. அவர் அந்த சொத்துக்களை விற்று வியாபாரத்தில் பயன்படுத்தாத, கம்பெனி கீழே பயன்படுத்தாத சொந்த சொத்துக்களை விற்று அந்த கடனை கொடுக்க வேண்டியது ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட பொறுப்பு. த கிரெடிட்டர்ஸ் will have to apply to the court for winding up of the company, and then the liquidator will direct the members to contribute to the assets of the company to pay off its liabilities. அதாவது கிரெடிட்டார், கடனீந்தோர், கம்பெனியிலேருந்து அவருக்கு பணம் வர வேண்டி இருக்குன்னா அவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து, நீதிமன்றம் ஒரு அதிகாரி, லிக்விடேட்டிங் ஆஃபீஸர்னு ஒருத்தர் கலைப்பு அதிகாரியை நியமனம் செய்து நிறுவனத்தினுடைய சொத்துக்களை விற்று பங்குதாரர்கள்டேருந்து பெற வேண்டிய பாக்கி தொகையை பெற்று அந்த கலைப்பு அதிகாரி வழியாக கடனீந்தோருக்கு செலுத்தப்படும். ஸோ அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி கம்பெனிஸ் லிமிட்டட் பை கேரண்டி, கம்பெனிஸ் லிமிட்டட் பை ஷேர்ஸ், இது அன்லிமிட்டெட் கம்பெனி. இந்த அன்லிமிட்டெட் கம்பெனிங்கிறது என்னென்னா, பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி எல்லாரோட பொறுப்புமே ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட பொறுப்பு அன்லிமிட்டடாக இருக்கும்.
அதனால் இந்த மாதிரியான கம்பெனியை இப்போ யாரும் விரும்புவது கிடையாது. இது செயல்பாட்டிலையும் இல்லை. Now let us discuss the next type, classification of companies on the basis of control. On the basis of control, companies are classified into government company, holding company, subsidiary company. Government company, holding company, subsidiary company. Now let us discuss one by one. Government company. In your book pack also there is a short answer question. What is mean by government company? This is one of the important question. What is mean by government company? அரசு நிறுவனம் என்றால் என்ன? A public enterprise incorporated under the Indian Companies Act 1956 is called government company. These companies are owned and controlled, managed by the control or the state government. Section 617 of the Companies Act 1956 defines government companies as any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or any state government or governments, or partly by the central government and partly by one or more of the state governments. அதாவது அரசு நிறுவனம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறப்ப நிறுவன சட்டத்தில் 617வது பிரிவின்படி, நிறுவன சட்டம் 1956 பழைய சட்டத்தில் 617வது பிரிவின்படி நிறுவனத்தினுடைய செலுத்தப்பட்ட பங்கு முதல்ல 51 விழுக்காடு அளவு பங்குகளை மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு வாங்கி இருந்தாங்கன்னா அவர்களோட கட்டுப்பாட்டில் வந்துடுது. இந்த 51 விழுக்காடு செலுத்தப்பட்ட பங்கு முதல்ல மத்திய அரசு மட்டுமே வாங்கியிருக்கலாம், மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து வாங்கியிருக்கலாம், மத்திய அரசும் மாநில அரசுகள் பல அரசுகள் இணைந்து வாங்கியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா இது அரசு நிறுவனம். அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இந்த கம்பெனி வந்துடுது. அரசு நிறுவனத்தோட துணை நிறுவனமும் அரசு நிறுவனமாக கருதப்படும். A subsidiary of a government company shall also be treated as a government company. A subsidiary of a government company shall also be treated as a government company. These companies are registered as private limited companies, though their management and control vest with the government. This is a type of organization where both the government and private individuals as shareholders. 51 விழுக்காடு அரசாங்க கையில் இருக்குது, பாக்கி 49 விழுக்காடு பங்குகள் பொதுமக்கள் வாங்கியிருக்காங்க. ஆகவே இந்த கம்பெனியை mixed ownership company. Sometimes these companies are called mixed ownership company. அப்படி நாம் சொல்கிறோம், mixed ownership company. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன், ஆயில் அண்ட் கேஸ் கார்பரேஷன், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ். Yes, the next one is holding companies. Holding companies, பிடிப்பு நிறுவனம். As per section 2 subsection 87, holding company means controls the composition of the board of directors or exercises or controls more than one half of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. Holding company is meant that it holds 50% of the equity share capital of a subsidiary company. Thus, holding company gets control over the subsidiary company. The holding கம்பெனிக்கான விளக்கத்தை படிக்கிறப்பவே நீங்கள் சப்சிடரி கம்பெனிக்கான விளக்கத்தையும் சேர்த்து படிச்சிடுறீங்க. ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்படிங்கிறது என்ன, பிடிப்பு நிறுவனம் என்றால் என்ன, துணை நிறுவனம் என்றால் என்ன, இதுக்கான விளக்கம் தமிழில் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். பிரிவு 2 உட்பிரிவு 87 படி பிடிப்பு நிறுவனம்ங்கிறது
ஒரு நிறுவனம் பிற ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளில் பெரும்பான்மை இயக்குநர்களை நியமிக்கும் அல்லது நீக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கும் நிறுவனம் ஆகும். நிறைய பங்குகளை வாங்கி இருக்கிறதுனால 50 விழுக்காட்டுக்கு மேலே பங்குகளை இன்னொரு கம்பெனியினுடைய பங்குகளை வாங்கி இருக்கிறதுனால அந்த கம்பெனியினுடைய இயக்குநர்களை நியமிக்கக்கூடிய நீக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை இந்த கம்பெனி பெற்றிருக்கிறது. நிறுவனத்தினுடைய மொத்த பங்கு முதல்ல 50 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமான பங்குகளை வாங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய நிறுவனம் இன்னொரு நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தும் நிறுவனம் துணை நிறுவனம், வாங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் பிடிப்பு நிறுவனம். Subsidiary companies. Subsidiary company or subsidiary in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company controls the composition of the board of directors or exercises or controls more than one half of the total share capital either at its own or together with one or more of the subsidiaries. என்ன சொல்கிறாங்க, சப்சிடரி கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான். துணை நிறுவனம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய மொத்த பங்கு முதல்ல 50 விழுக்காட்டுக்கு அதிகமான பங்குகளை மற்றொரு நிறுவனம் வைத்திருந்தாலும் பெரும்பான்மை இயக்குநர்களை நீக்கவும் நியமிக்கவும் அதிகாரம் பெற்றிருந்தாலும் அவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படும் நிறுவனம் துணை நிறுவனம். எந்த கம்பெனியினுடைய பங்குகளை அதிக அளவில் வாங்கி வச்சிருக்காங்களோ அந்த கம்பெனி துணை நிறுவனம் ஆகும். எந்த கம்பெனி வாங்கி வச்சிருக்கோ நியமிக்க இயக்குநர்களை நியமிக்க நீக்க அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறதோ அந்த கம்பெனி ஹோல்டிங் கம்பெனி. இதுக்கு அழகாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். உங்களோட புக்கிலேயே ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்குது. H Limited holds more than 50% of the equity shares of S Limited. இதில் H Limitedங்கிறது ஹோல்டிங் கம்பெனி, S Limitedங்கிறது சப்சிடரி கம்பெனி துணை நிறுவனம். ஏன்னு கேட்டால் எஸ் லிமிடெட் கம்பெனியினுடைய ஷேரில் ஈக்விட்டி ஷேரில் 50 விழுக்காடு பங்குகளை ஹெச் லிமிடெட் வாங்கியிருக்கு. ஹெச் லிமிடெட் ஹோல்ட்ஸ் more than 50% of the equity share capital of S Limited. Now, H Limited is the holding company of S Limited and S Limited is a subsidiary of H Limited. H Limitedங்கிறது ஹோல்டிங் கம்பெனி பிடிப்பு நிறுவனம், S Limitedங்கிறது சப்சிடரி கம்பெனி. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.